दोस्तों, बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल, दुआ सलाम, नमस्ते। जिस धर्म नूं भी तुसीं मनदे हो उस धर्म नूं मेरी नमस्कार, नमस्ते, आदाब। जिस परिवार दे विच भी तुसीं रहंदे हो उस परिवार नूं सत्कार। जिस धरती ते तुसीं रहंदे हो, जिस जगह ते रहंदे हो, जिस देश विच रहंदे हो उस देश नूं सलाम, प्रणाम। और मैनूं बहुत, मैं तुहाडे नाल रूबरू क्यों होया, इसकी एक वजह है कि बहुत लोग पुछदे सीगे तुहाडा बेटा कदों आऊगा, तुहाडा बेटा कदों गाऊगा, तुहाडा बेटा फिल्मां च आऊगा या की करूगा। पर मैं खुद बहुत परेशान सीगा कि मेरा बेटा करेगा की, क्योंकि पढ़ लिख गया, सारा कुछ हासिल कर लिया, पर मैनूं ये नहीं समझ आ रही सी कि की करन जा रहा है। हालांकि उसने जो जो चीज़ उन्हें करनी सी उन्होंने पक्का विश्वास सी, आत्मविश्वास सी, अपने ते पूरा कॉन्फिडेंस सी, पर मैनूं नहीं सी, क्योंकि वो स्कीमां ज़्यादा बनाउंदा सीगा और मेरे सामने कुछ पूरा कर नहीं पाया कोई चीज़। पर अज जो उसने पंजाब पेश किया तो फिर मैनू इस चीज़ का एहसास होया। इस तो पहला अटर्नल जोगी भी की सी, उहदे विच भी मैनू तसल्ली हो गई सी, पर पंजाब दे विच जो उसने किया वो मेरी अख दे विचों हंझू कढाउण वाली, किसी दी अखां नूं रवाउणा, किसी नूं हसाउणा, किसी दे दिल विच वड़ के अपनी गल कह देनी और उसके दिल नूं महसूस होना कि जिहड़ी इहने गल कीती है मेरे दिल की गल कीती है, मेरी धरती की गल कीती है, मेरे वतन की गल कीती है, मेरे लोगों की गल कीती है, मेरे दुखों की, मेरे पीड़ की गल कीती है, वो बाजी जित लेने। सो मैं चाहूँगा कि गुरिक मेरे नाल बैठा है। कई लोगों को पता नहीं गा कि एक किस तरह का है, एक किमें है, क्योंकि कैमरा शाही है कि जिहड़ा जदों भी आया बिहाइंड द सीन ही आया, बिहाइंड द कर्टन आया। अज मैं तुहानूं रूबरू करन लग्या गुरिक मान, गुरिक जी मान। थैंक यू डैड। मेरे धन्नवाद। पहला तो सारे का सत श्री अकाल। मैं इन्ना ज़्यादा शाह है इस वक्त, तुसीं हिसाब नहीं ला सकते, क्योंकि आवाज़ भी निकल नहीं चंगी तरह। पसीना आ गया। पहला तो डैड नाल बैठा पसीना तो आना ही है डैड सिटिंग विद मेरे दाते दी मेहर है। ते हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ रोटी हक दी खाइए जी, भावें बूट पॉलिशां करिए, पसीना आना जरूरी जी है। डैड। डर के आगे जीत है। एसी चला दूंगा कोई। थैंक जी यू। मेहरबान। सो पहला सारे का सत श्री अकाल जी। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ हैं उन्होंने सत श्री अकाल, पैरी पैने सारे ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕ ਬੈਠੇ हैं ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ। मैं अपनी सीरियसली बहुत बड़ी खुशकिस्मती समझदा है कि मैंने मान साहब ने मौका दिता, पर ये इन्ना सौखा नहीं सी आया। मैं शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मैं पिछले 6 सालों तो पापड़ वेल रहा घरे कि डैड मैनू कोई अपॉर्चुनिटी दे दो तुसीं, ते कभी मौका नहीं सी आया। फिर अटर्नल जोगी टेस्ट बहुत देने पे। अटर्नल जोगी वाज अ टेस्ट जोड़ा कि हले पूरी तरह का रिजल्ट बाहर नहीं आया। होपफुली आफ्टर द यूके टूर इन मे यू विल सी द रिजल्ट। हम थोड़ा रूबरू करांगे वीडियो फॉर श्योर। उस तो बाद दिता टेस्ट जियो व्लॉग, ਜਿਹੜਾ कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पसंद आया, चंगा लग्या। बहुत औखा सीगा कराउणा डैड तो, क्योंकि डैड का टूर सीगा। दस्सिओ डैड तुसीं किदां होया सारा कुछ? क्योंकि व्लॉग मैं इस बारे कोई बहुती मैनू इन्हां चीज़ों की नॉलेज नहीं है, पर गुरिक ने मैनू दस्सिया कि कुछ लोग जिहड़े तुहानूं इन्ना प्यार करते हैं, उन्होंने दिल के नाल होर उन्हां दे करीब होने का मौका है कि जो तुसीं उन्हां दी गल वधिया तरीके नाल करके उन्हां दी जिंदगी नूं खुशहाल बना सको, मतलब उन्हां नूं एक सेध दे सको, एक दिशा दे सको। सो मेरी एक जिम्मेवारी बनती सी, क्योंकि साडा अमेरिका का टूर सी। अमेरिका के टूर दे विच बहुत सारियां जगह कुछ देखण लायक सीगियां। वैसे तो अपने साडे वतन दे विच भी, साडे मुल्क दे विच भी बहुत सोहणियां चीज़ां ने, पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ मैं कोई इंटरप्ट कर सकदा? एक सेकंड सॉरी दैट जी। मान साहब जब भी टूर ते ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮਿਲੇ ਗਿਲੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਨਿਊ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਿੰਗ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਸੀ them। ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਐਕਸਪਲੋਰ ਦੋਜ਼ ਪਲੇਸਿਸ। ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। क्योंकि मैं भी इंटरप्ट करना चाहूँगा, क्योंकि 1982 तो लैके अज तक असीं जिन्ने भी टूर ते गए हैं बहुत सारिया चीज़ां देखियां, तकरीबन वो सारिया चीज़ां देख लियां सी, मगर जिहड़ियां तूं दिखाइयां वो नहीं सी देखी। अज तक मैं
ਆਪਣਾ ਲਿਬਰਟੀ ਆਫ ਸਟੈਚੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਸੰਡੇ ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਫੈਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਡੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ। ਡੈਡ ਕਿ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਬਸ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ GH4, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਡੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਡੈਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਤੇ ਡੈਡ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਟ ਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਤਕੜੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਤੁਲਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਵਾਇਆ ਸਮੇਂ। ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀ ਇਹ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ। ਕਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਵਿਲ ਰੀਡ ਦ ਕਮੈਂਟਸ ਆਫਟਰ, ਤੇ ਸੋ ਕੀਪ ਰਾਈਟਿੰਗ ਯੂਰ ਕਮੈਂਟਸ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿਦ ਦ ਵਲੌਗ। ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜੀ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਸਜਣਾ। ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੰਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਕੇਂਦੀ ਪਾ ਸਜਣਾ। ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਹੱਸਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਸਜਣਾ। ਇਹ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਗੈਰਾਂ ਲਈ ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਭੌਂਕਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ, ਜਾਂ ਨਿਉ ਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਬਸ ਕੰਮ ਬੋਲੇ। ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰਾ ਏਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਡੈਡ, ਬਸ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਡੈਡ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ UK ਟੂਰ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ May, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ US 'ਚ ਬੈਠੇ, UK 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਚੇਂਜ ਨੂੰ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਡੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੂੰਗਾ। ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦੈਟ ਡੈਡ, ਥੋੜੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ Song ਵੀ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ ਐਕਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ ਡੈਡ ਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ। I can always just go in quickly and ask him that idea ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। Those are the advantages. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਯਰ ਫਾਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਲਾਈਂਗ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਬੜਾ ਸਟੰਟ ਜਾਂ 120 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਟੰਗੇ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਟੰਗ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਟੰਗ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਟੂ ਸੀ ਯੋਰ ਫਾਦਰ ਅਪ ਦੇਅਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਡ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੈਡ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਦ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵਾਸ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਡੈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਟਕਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖੀ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ 12-1 ਵਜੇ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ 20 ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ ਵਾਸ ਔਨ 21st ਦਸੰਬਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ ਸੁਖਾਲਾ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਫੱਕਾ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚਰਖਾ 9 ਲੱਖਾਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਵੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਿਕ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 5-6 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਤ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਲੀਰ ਪਈ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮਦਰ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਟੂ ਡੂ ਬੈਟਰ। ਤੋ ਇਹ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟਦੇਵ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਰੌਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਰੌਸ਼ਨ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕਮਾਂਦਰੂ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਨੇਰੀ ਵਤਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਝੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਲੱਗ ਪਏ ਉਠਾਉਣ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਖਿੱਲੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ ਚ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਾਣਾ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਮਾਈਲਾਂ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਾਈਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਰਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਇੱਕਾ ਇਤਫਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਮਾਲਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਮੰਦਰੁਸਤੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।